مسیح کے پرفضل جلال نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آج دوپہر میں آپ کو خداوند کے گھر میں ویلکم کہتا ہوں، اور خداوند کے فضل سے آپ کو خداوند نے زندگی دی ہے تاکہ اس گڈ فرائیڈے کو بھی اچھی طریقے سے منا سکے۔ آمین، ہاللیلویا۔ خداوند یسوع المسیح جو ہماری نجات ہے، اور اس نے آ کر یہ اقرار کیا کہ ابن آدم کھوہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا۔ کیا دینے کے لیے جی؟ نجات دینے کے لیے آیا۔ وہ شفا تو اس میں سے نکلتی تھی، لیکن اصل کام اس کا یہی تھا کہ وہ نجات دینے کے لیے آیا۔ آمین۔ تو آیا خداوند کے کلام کی طرف دھیان لگائیں گے۔ پہلا کلمہ جو کہ لوکا کی انجیل سے لیا گیا ہے، مقدس لوکا کی انجیل، جس چیز کے پاس بھی خداوند کا زندہ کلام ہے وہ نکال سکتے ہیں میرے ساتھ۔ لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب اور اس کی 34 آیت سے پڑھیں گے۔ اے باپ، ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ آمین۔ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں، جہاں پر خداوند یسوع مسیح پکڑوائے گئے، اور وہ ایک باغ میں، یہ سارا واقعہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح کو پکڑوایا جاتا ہے تو وہ ایک باغ میں جاتے ہیں، اور پکڑوائے جانے سے لے کر ان کے منہ کے تھوکنے تک، ان کے منہ کے تھوکنے سے لے کر ان کے منہ پر تماچے مارنے تک، ان کے منہ کے اوپر تماچے مارنے سے لے کر ان پر سیاست ہونے تک، ان پر سیاست ہونے سے لے کر ان کے ہاتھ میں کیل ٹھوکنے تک اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں۔ یہاں تک کہ اس کے ساتھ جو شاگرد تھے، جو اس کے ساتھ خدمت کرتے تھے، وہ بھی کیا تھے؟ بھاگ گئے تھے، سب اس کے چھوڑ گئے تھے۔ یہ کلمہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ معافی کا کلمہ ہے، اور اسے شفایت کا کلمہ بھی کہتے ہیں، اور اس میں ایک ریلیشن شپ پایا جاتا ہے جو خدا اور یسوع المسیح کے درمیان ہے، اور وہ باپ کا رشتہ تھا۔ آمین۔ کون سا رشتہ تھا جی؟ باپ کا رشتہ تھا، اس کا اور باپ کا ریلیشن شپ تھا ایک۔ یہ معافی کا کلمہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، خداوند یسوع المسیح نے صلیب بھی موت آپ کے لیے اور میرے لیے صحیح، اور ہم سب کو کیا کیا ہے؟ معاف کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بڑا کام ہوا ہے۔ اس سے پہلے جب گرفتاری ہوئی، اس سے پہلے ایک بڑا کام ہوا ہے۔ آئے میرے ساتھ نکالیں، خداوند مقدس میں لکھا ہوا ہے یوحنا کی انجیل، اس کا 18واں باب۔ میرے درخواست ہے بھائی چاند سے وہ سامنے آ جائے، ذرا پڑھنے میں ذرا مدد کریں، مجھے ذرا ریڈنگ میں تھوڑی پرابلم ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 18واں باب، اس کی پہلی آیت سے پڑھیں گے۔ مقدس میں مرحوم ہے، یسوع یہ باتیں کہہ کر اپنے شاگردوں کے ساتھ کدرون کے نالے کے پاس کے پار گیا۔ وہاں ایک باغ تھا، اس میں وہ اور اس کے شاگرد داخل ہوئے۔ آمین۔ کیا ہوئے جی؟ داخل ہوئے۔ کہاں داخل ہوئے ہیں؟ باغ میں داخل ہوئے ہیں۔ یہ ایک بڑا بھید ہے کہ باغ میں کیوں داخل ہوئے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں، جب آدم اور حوا کو نکالا گیا تو کہاں سے نکالا گیا تھا جی؟ باغ میں سے نکالا گیا تھا، اور یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو لے کر کہاں گیا جی؟ باغ میں دوبارہ چلا گیا ہے، باغ میں دوبارہ داخل ہوا ہے۔ آگے بڑھے بھائی۔ اور اس کا پکڑوانے والا یہودا بھی اس جگہ کو جانتا تھا، کیونکہ یسوع اکثر اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں جایا کرتا تھا۔ پس یہودا اسماعیلیوں کی پلٹن اور سردار کاہنوں اور فریسیوں سے پیادے لے کر مشالوں اور چراغوں اور ہتھیاروں کے ساتھ وہاں آیا۔ یسوع ان سب باتوں کو جو اس کے ساتھ ہونے والی تھی جان کر باہر نکلا، ان سے کہنے لگا۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح کو کیا تھا؟ پتہ تھا کہ میں نے کہاں پڑا ہوا آیا جانا ہے، میں نے کہاں گرفتاری دینی ہے۔ وہ بیتانیہ میں نہیں پکڑا گیا، وہ یروشلم میں نہیں پکڑایا گیا، وہ بیت فگا میں نہیں پکڑایا گیا، وہ کہاں پکڑا گیا جی؟ باغ میں پکڑوایا گیا۔ اور ان سے کہنے لگا کہ کسے ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے اسے جواب دیا، یسوع ناصری۔ کسے ڈھونڈتے ہو جی؟ یسوع ناصری کو ڈھونڈتے ہو۔ یسوع نے ان سے کہا، میں ہی ہوں۔
और उसे उस कौन हूं जी? मैं हूं। आगे। और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। उसने ये कहते ही कि मैं ही हूं, वो पीछे हट कर जमीन पर गिर पड़े। सिपाही क्या गिरे जी? पीछे गिर गए। क्यों गिरे? अगर हम देखें तो जब जलती झाड़ी में कौन था जी? खुदावंद यीशु मसीह सदा और मूसा मुंह के बल क्या किया था? गिर गया था, उसके जलाल को नहीं देख सका था। इसी तरह यहां पर सिपाही भी अब मुंह के बल गिर गए हैं। बस उसने उनसे फिर पूछा कि तुम किसे ढूंढते हो? उन्होंने कहा यीशु नासरी को। यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुमसे कह तो चुका कि मैं ही हूँ, बस अगर मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। ये उसने इसलिए कहा कि उसका वो और पूरा हो कि जिन्हें तूने मुझे दिया मैंने उनमें से किसी को भी ना खोया। आमीन आमीन। अगर हम देखें तो खुदावंद यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि यीशु अल मसीह जो जब दुआ कर रहे थे तो वो मुंह के बल गिरे थे। तो अगर हम देखें कि बीज का, वो उन्होंने कहा था कि बीज का जब तक गिरेगा नहीं, बीज का दाना, गंदम का दाना जो है वो ज़मीन पर नहीं गिर जाता, जो गिर कर दफन नहीं हो जाता, तो वो बहुत सारा फल नहीं ला सकता। यीशु मसीह जो है वो ज़िंदगी का दरख्त है। उसने खुद कहा था कि वो क्या है जी? ज़िंदगी का दरख्त है। और अगर हम देखें तो बागे अदन में जो 2 दरख्त लगाए गए थे वो कौन सा थे जी? एक ज़िंदगी का दरख्त था और एक था नेकी और बदी की पहचान का दरख्त था, जो जिसमें से उन्होंने फल आदम ने और हवा ने क्या किया था जी? वो फल खाया था। इसकी वजह से उनको नेको बद की पहचान हो गई थी। जब हम देखते हैं कि ज़िंदगी के दरख्त के दरमियान क्या लगा दिया था उन्होंने? खुदा ने पहरा लगा दिया था। तो यहाँ पर भी देखते हैं कि सिपाही क्या करते हैं कि पहरा लगा देते हैं। यीशु मसीह को पकड़ने के लिए पहरा लगा देते हैं। वो आते हैं और वो देखते हैं कि वो सब पहरा लगा देते हैं। हमारा यीशु मसीह जो है वो ज़िंदगी का दरख्त है। और जब हम देखते हैं कि वो किनको लेके गया था दाखिल, किनको? शागिर्दों को लेके गया था। शागिर्द क्या हुए थे जी? दाखिल हुए थे, बाग में दाखिल हो गए थे। यीशु अल मसीह ने जब हमारे लिए सलीबी मौत सही है, उसने हमें मुआफ़ किया है। अगर हम देखें तो आजकल जब हम किसी से लड़ते हैं तो हम उसे मुआफ़ नहीं करते, लेकिन हम जब देखते हैं तो खुदावंद यीशु अल मसीह ने हमारी खातिर सलीब पर जान दी। उसने अपने मुंह पर थुकवाया, उसे थूका गया, उसे मारा गया, तो भी खुदावंद ने हमें क्या किया है? माफ़ किया है। उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। आमीन। और अगर हम देखें कि यीशु मसीह ने सलीब पर कैसे लटके थे? कैसे लटके थे जी? 80 डिग्री पर, 80 डिग्री पर। और उसने हम सबको दावत दी है कि हम वो अपने बाहों में हमें ले ले। आमीन। वो हमें क्या करे जी? अपने बाहों में ले ले। आज अगर आपने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, आज आपके पास वक्त है। ये गुड फ्राइडे आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी भी हो सकता है। अगर आप ये रस्मी तौर पर गुड फ्राइडे मनाते रहे हैं, रस्मी तौर पर ईस्टर मनाते रहे हैं, तो यीशु मसीह ने आपको माफ़ किया है। आप अपने दिलों में दुआ कर सकते हैं। आप यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर सकते हैं, क्योंकि वही निजात है, कोई और वसीला नहीं है, एक ही है और वो यीशु अल मसीह है। आमीन। अपने सर को झुकाएंगे। अगर आपने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया तो आज आपके पास वक्त है, आप खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और अपने दिलों में, मैं आप किसी से कहूँगा नहीं कि अपने हाथों को खड़ा करें, लेकिन आपके पास वक्त है, आप अपने दिल में ये दुआ कर सके, खुदावंद यीशु मसीह, मैं तुझे अपना निजात दहिंदा मानता हूँ, मैं अपने पापों को इकरार करता हूँ और तुझे उन पहले दर्जा देता हूँ कि खुदावंद तू मेरी ज़िंदगी में आ। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को खाली कर लिया, मैं भी अपने आप को खाली करता हूँ और तुझे दावत देता हूँ कि खुदावंद तू मेरी ज़िंदगी में आ और मुझे छू, और मैं हकीकी तौर पर ये ईस्टर पाक खुदा तेरे यीशु नाम से मना सकूँ, तेरे साथ मना सकूँ, तुझे अपने अंदर ले सकूँ और तुझे पहला दर्जा दे सकूँ। मसीह के पुरफज़ल जलाली नाम का वास्ता देख दुआ मांगते हैं। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दीजिए।
اور دوسرا کلمہ